ذیشان بھائی موسٹ آف دا ٹائم بات کی جاتی ہے ریگارڈنگ ریزیڈینشیل پلاٹ، بٹ میں آج چاہوں گا کہ آپ ہمارے کلائنٹس کو انفارم کریں کہ رائے ونڈ روڈ کے اوپر بھائی ریزیڈینشیل پلاٹ کی پرائس میں کمرشل پلاٹ بھی پرچیز کر سکتے ہیں، اور وہ کوئی ڈپینڈنٹ بلڈنگ کے اندر یا ہائی رائز کے اندر نہیں، اپنا انڈیپینڈنٹ کمرشل۔ کون سی سوسائٹی بردر؟ خلیل بھائی بہت ہی اچھا ٹاپک چنا ہے آپ نے۔ تو رائے ونڈ روڈ اس ٹائم پورے لاہور کا سب سے پاپولیٹڈ ایریا کنسیڈر کیا جاتا ہے سوسائٹیز کے لحاظ سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رنگ روڈ جب لیک سٹی کی طرف آیا، بہت زیادہ لیک سٹی میں بوم آیا، اس کے بعد لوگوں نے کہا جی ہمارے پاس اتنے بجٹ نہیں ہے کہ ہم لیک سٹی میں انویسٹمنٹ کر سکیں۔ پھر الکبیر ٹاؤن، لیکن الکبیر ٹاؤن کے جو کلائنٹ ہیں وہ ڈیفرنٹ کلائنٹس ہیں، اور لیک سٹی اور ادر سوسائٹیز کے جو کلائنٹ ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ اسی طرح رائے ونڈ روڈ پہ جب آپ آگے کی طرف آتے ہیں تو میرے خیال میں اڈا پلاٹ سے 3 کلومیٹر کی ڈرائیو اگر آپ کریں تو آپ کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کے پاس سوسائٹی آتی ہے بحریہ اورچرڈ۔ بالکل ایسے ہی۔ بحریہ اورچرڈ کے متعلق انلمیٹڈ ویڈیوز آپ کی بھی موجود ہیں، میری بھی موجود ہیں، جس کے اوپر ہم ریزیڈینسی کو لے کے ڈسکس کرتے ہیں۔ ہاں جی۔ لیکن ہمارے کلائنٹ کا ایک ہی کوسچن ہوتا ہے، موسٹلی جو لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پراپرٹی کو، اس کے حوالے سے وہ کرتے ہیں کہ جی کیا ریزیڈنس کی جو ہم پلاٹ لینے آئے ہیں اسی قیمت میں ہمارے پاس کمرشل پلاٹ اویلیبل ہے؟ تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا بحریہ اورچرڈ۔ ٹھیک ہے۔ بحریہ اورچرڈ کے اندر 4 مرلہ کمرشل بھی موجود ہے، 5 مرلہ کمرشل بھی موجود ہے۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے سن کر کہ یہ بہت کم لوگوں کو انفارمیشن ہوگی کہ 4 مرلہ کا جو کمرشل پلاٹ آپ کو مل رہا ہے اسی پرائس میں، بلکہ اس سے بھی کم پرائس میں بحریہ اورچرڈ کے اندر آپ کو 5 مرلہ کمرشل پلاٹ بھی مل رہا ہے۔ اس لوکیشن کے اوپر بحریہ اورچرڈ فیز 4۔ صحیح ہے۔ بحریہ اورچرڈ فیز 4 کے مین گیٹ سے آپ جیسے انٹر ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ملٹیپل بہت بڑے پروجیکٹس جس کے اندر بحریہ اسکائی، ایس کیو مال، ٹائم اسکوائر مال، عربین 99 مال، یہ پروجیکٹ بن رہے ہیں۔ جی جی۔ تو جب لوگ ان پروجیکٹس کو دیکھتے ہیں تو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یار یہ فیوچر ہے، اس کے اندر اگر ہم انویسٹمنٹ کر لیں تو آج ہم ایک اچھے ROI دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو انہی پروجیکٹ کو جب آپ کراس کرتے ہیں تو آپ کے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر آپ کو کمرشل ملتے ہیں۔ لیفٹ کی بات تو نہیں کروں گا کیونکہ وہ بہت ہی پاپولیٹڈ کمرشل ہیں اور زبردست کمرشل ہیں جو کہ بہت پہلے آ چکے ہوئے تھے۔ ابھی رائٹ سائڈ کے اوپر جیسے پہلا راؤنڈ باؤٹ ہے اور اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ باؤٹ جس کے اوپر G2 کے کمرشل اور G4 کے کمرشل۔ ٹھیک ہے۔ ان بلاکس کے اندر آپ کو آج بھی 1 کروڑ 10 لاکھ کی ڈیمانڈ میں کمرشل پلاٹ ملتا ہے، وہ بھی 5 مرلہ۔ اب آپ خود بھی بخوبی جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ پورے بحریہ اورچرڈ میں 5 مرلہ کمرشل کی پرائز یہ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور یہ وہ ایریا ہے جہاں پر آپ کو 2 سے 3 سال کے اندر بہت اچھے ریٹرنز آئیں گے اگر آپ، کیونکہ آن گراؤنڈ پلاٹس ہیں، تو اگر آپ اس کے اوپر پلازا بھی بنا لیتے ہیں، کوئی کنسٹرکشن کر لیتے ہیں، تو آج ہی آپ فوری طور پر ایک اچھے ریٹرنز حاصل کر سکتے ہیں رینٹل پرپس کو دیکھ کر۔ یہ ٹھیک ہوگا ذیشان بھائی، یہ تو ہو گیا ہمارا G2 G4 کا۔ اب اس سے تھوڑا سا آگے آ جائیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ڈویژن ملتی ہے ہمیں G4 G6 کی، G5 اور G3 کی، لیکن آپ نے جس طرح سے ذکر کیا کہ ہم نے انٹر ہوتے ساتھ ہی بات کرنی ہے رائٹ سائڈ کی، تو رائٹ سائڈ پہ ہمارے بنتا ہے G4 اور G6 کی ڈویژن۔ اس سائڈ پہ جو 120 فٹ بولے وارڈ کے اوپر کمرشل ویلیو ہے وہ کیا چل رہی ہے؟ خلیل بھائی G4 اور G6 کی ڈویژن کی جو آپ بات کر رہے ہیں، G4 کی جو پرائزز ہیں وہ تھوڑی بہتر ہیں G6 کی نسبت، کیونکہ G6 کا جو ریزیڈینشیل ایریا ہے وہاں پر بھی آپ کو پتا ہے کہ پلاٹس کے ریٹ جو ہیں وہ جتنے بھی بلاکس ہیں فیز 4 کے اندر ان کے ریٹ زیادہ ہیں، اسی لیے G4 کے جو کمرشلز ہیں ان کی پرائسز زیادہ ہیں۔ یہی وہ کمرشل ہیں جہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ 1 کروڑ 10 لاکھ روپے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور اسی کے ہی فگر کے اندر راؤنڈ باؤٹ کوئی 50,000 لاکھ کی کمی بیشی کے ساتھ آپ کی ڈیل جو ہے وہ کلوز ہوتی ہے G4 کے اندر۔ آپ بات کی ڈویژن کی G6 کے حوالے سے، تو G6 کے اندر آپ کو کوئی 10 لاکھ کا ڈیفرنس مل جاتا ہے۔ ویسے تو وہاں پر بھی جو ڈیمانڈز ہیں G4 کو دیکھ کر فورن کلائنٹس نے جو ہے وہ ریسیل کے اوپر چیزیں ہیں تو لوگوں نے 1 کروڑ 10 کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی ہے، لیکن ملٹیپل چیزیں اویلیبل ہیں مارکیٹ کے اندر، تو آپ کو جو ہے وہ 1 کروڑ کے بجٹ کے اندر G6 کے اندر پلاٹ مل جاتا ہے۔ یہ 120 فٹ روڈ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اب مین بولیوارڈ کے اوپر ریٹ اچھا خاصا چینج ہے، 3 سے 4 کروڑ روپے کا ریٹ ہے مین بولیوارڈ کے اوپر جو کہ 160 فٹ روڈ ہے، اور 120 فٹ روڈ کے اوپر آپ کو 1 کروڑ میں اگر کمرشل پلاٹ مل رہا ہے تو اسی فیز 4 کے اندر آپ جانتے ہیں کہ G4 بلاک میں جو ریٹ G4 کے ریزیڈینشیل پلاٹ کا ہے وہ 1 کروڑ تک بھی پہنچ چکا ہے۔ ایسا ہی ہے، یعنی کہ 80-85 لاکھ سے شروع ہو کر 1 کروڑ تک G4 کا ریٹ ہے، اور اس کے اپوزٹ اگر ہم G3 یا G6 کی بات کریں، G6 میں جو اچھا پلاٹ ہے وہ 80-85 لاکھ ہے۔ تو اگر ہم 80-85 لاکھ یا 1 کروڑ کی ریزیڈینشیل بائنگ کر سکتے ہیں تو ہم 1 کروڑ روپے کی کمرشل کی بائنگ بھی یہاں پر کر سکتے ہیں، اور یہ آن گراؤنڈ
प्लॉट्स हैं फौरी तौर पर यहाँ पर प्लाजा भी बना सकते हैं। अच्छा, बात की आपने ज़ीशान भाई इन्वेस्टमेंट को लेके, तो इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि यार पर्सपेक्टिव होता है आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। आपके ख्याल में जो अभी हम फेज़ 4 को देखते हैं उसमें तकरीबन 30-40 की रेशो चल रही है पॉपुलेशन की। अदर ब्लॉक्स की बात करें तो उसमें आपका G4 कंपैरेटिव टू G3 के थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलेशन में है, उसके बाद G5 ब्लॉक अच्छा खासा पॉपुलेशन में है, G6 में अभी आबादी आना शुरू हुई है, लेकिन वहाँ पे 20 की रेशो आ चुकी है ऑलमोस्ट। तो आपके ख्याल में अभी की जो इन्वेस्टमेंट है ये कितना अरसा हमें होल्ड करना पड़ेगी तो हम एक अच्छा और बेहतर जो है उससे पे ऑफ ले सकते हैं? देखें, मैं अक्सर वीडियोस में ये बात करता हूँ और मैं ज़रूर गाइड करता हूँ उसके हवाले से, क्योंकि जब भी कोई नई सोसाइटी, आज भी बैरिया ऑर्चर्ड को नई सोसाइटी ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि एज कम्पेयर बैरिया टाउन आप जानते हैं तकरीबन 100% जो है वो डेवलप हो चुका हुआ है। सही है। फिर उसके बाद बैरिया ऑर्चर्ड की बारी आई, तो जिन लोगों ने बैरिया ऑर्चर्ड में रेजिडेंशियल 20-25 लाख का खरीदा तो आज वो 50-60 लाख रुपए पे खड़े हैं। फिर उसके बाद जिन्होंने कमर्शियल 1 करोड़ का खरीदा, आज आप देख लें कि 3-4 साल या 5 साल के अंदर वो 2-2.5 करोड़ का कमर्शियल हो चुका है। तो मैं अक्सर बात करता हूँ कि जब भी आप किसी नई जगह पर इन्वेस्टमेंट करें तो ये सोचकर करें कि जो रेजिडेंशियल प्लॉट है उसके लिए आपको 7 से 8 साल चाहिए एक अच्छे रिटर्न हासिल करने के लिए रेजिडेंशियल प्लॉट के हवाले से। और अगर आपने कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की है तो आपके ज़हन में एक 5 साल का फिगर होना चाहिए कि आज अगर मैं किसी जगह पर अगर 3 करोड़ रुपए का प्लॉट है और मैं थोड़ा सा आगे जाकर 1 करोड़ रुपए की बाइंग कर रहा हूँ तो वो डेफिनेटली उसको एक 4-5 साल का टाइम लगता है। लेकिन जो फेज 4 है इसको 5 साल नहीं लगेंगे, ये कंफर्म बात है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि फेज 4 ऑलरेडी कमर्शियल के लिहाज से बहुत ज्यादा डेवलप होना शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं कि वो फेज 4 के अंदर इंटर हो चुके हैं। और बहुत जल्द हमने टाइम स्क्वायर और बैरियर स्काई जैसे जगह पर कमर्शियल का हमने देखना है पोजेशन आ जाएगा और लोग यहाँ पर अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगे। और असलम मार्ट भी ऑपरेशनल हो चुका है, फिर उसके साथ ऑर्चर्ड मॉल भी कमर्शियल के लिहाज से ऑपरेशनल हो चुका है और ब्रांड्स यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। तो लिहाजा फेज 4 को इतना टाइम नहीं लगेगा। मेरे ख्याल में मैक्सिमम आप 2 से 3 साल के लिए अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कमर्शियल की तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें ना एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, उस पर आपका पर्सनल ओपिनियन मैं चाहूँगा कि बंदा है उसके पास रेडी कैश है, ऑप्शन उसके पास 2 बनते हैं। एक ये कि गेट से एंटर हो, राइट साइड पे हमारे, लेफ्ट साइड पे हमारे हाईरेज बन रहे हैं, वहाँ पे इस वक्त जितना भी आपका अपार्टमेंट है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की सिर्फ मैं बात करूँगा, ऑन अबाउट तकरीबन 1 करोड़ की सराउंडिंग में चल रहा है रेट उनका इस वक्त जो है। उसमें उसका इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर अगर उसके पास रेडी कैश पड़ा है तो वो इनमें से किसी एक लोकेशन के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी को परचेज कर ले, वो बेस्ट? देखें खलील भाई, अगर तो मैं तो कोई भी किसी भी जगह पे प्रोजेक्ट हो, चाहे वो बैरिया टाउन, बैरिया ऑर्चर्ड या अदर सोसाइटीज़ के अंदर हो, तो हम तब ही किसी प्रोजेक्ट के अंदर जाएं अगर हमने इंस्टॉलमेंट वाइज हमने पेमेंट करनी है। ठीक है। अगर आपके पास कैश पेमेंट ऑलरेडी पड़ी हुई है, अगर आपने 1-1.5 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट बाय करना है और वो 2 साल 2.5 साल बाद जाके उसका पोजेशन मिलना है, तो हम फिर क्यों जाएं उसकी तरफ? ऐसे ही हम क्यों ना 1 करोड़ रुपए में या 1.5 करोड़ रुपए में अपना कमर्शियल प्लॉट बाय करें। कमर्शियल प्लॉट आज बाय करेंगे, अगर आपके पास 3 साल के बाद इतने पैसे नहीं होते कि आप उसका प्लाजा बना सके, तो जब आप उसको सेल की तरफ जाएंगे तो ये अपार्टमेंट से ज्यादा प्रॉफिट देके जाएगा। और ये अंडरस्टूड सी बात है कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली लाहौर के अंदर, कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। आप कहीं भी कमर्शियल प्लॉट किसी कॉलोनी में भी जाकर खरीद लेते हैं तो वो भी आज की मिट्टी कल का सोना बन जाता है। ऐसे। तो लिहाजा अगर आप कंपेयर करेंगे अपार्टमेंट्स के साथ तो बहुत एक ह्यूज डिफरेंस है। मेरी नज़र में पर्सनल ओपिनियन मेरा यही है कि कभी भी मैंने ये क्लाइंट को रिकमेंड करूंगा कि वो कमर्शियल लेने आए और मैं उनको अपार्टमेंट लेकर दे दूं। सही। तो लिहाजा अगर आपके पास कैश पेमेंट है तो फिर आप कमर्शियल की तरफ आए। तो ये क्वेश्चन पूछने की रीज़न ये है कि वहाँ पर इस वक्त जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो ऑलमोस्ट मेच्योर्ड हैं, उसमें जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं अराउंड 70 to 80% पेड है। तो जो भी बंदा उसमें रीसेल में जाता है अनडाउटेडली उसको वो अमाउंट पे करना पड़ती है। और अगर आपको वहीं से तकरीबन 1 या 2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर अपना अगर इंडिपेंडेंट कमर्शियल प्रॉपर्टी मिली तो मेरे ख्याल में उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। बाकी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बैरिया ऑर्चर्ड टाउन, किसी भी किस्म का कोई सवाल जवाब चाहते हों, ऑन स्क्रीन नंबर हैं, ज़ीशान भाई या मैं खलील रहमान, दोनों में से किसी से भी आप कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।